ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਸੜੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ, ਇਹ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਨੀਚਰ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ The attack, I commanded a force of mixed groups. There were Hindus, there were Biharis, there were Rajputs, there were Madrasis, there were Garhwalis, there were Kumaunis, there were Sikhs. We were all mixed groups. I'm a Sikh myself, and we had to understand the reasons for which we were going in, as brought out by my predecessors on the mic. This was as a last resort, and we could not help but entering the Golden Temple complex so that the country was not held to ransom any. I don't like to see any Sikh people here. So Sikh people were killed? Yeah. How many? About 100 या 200. ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਸਤੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। The worst thing that can happen in the country is now happening. There is no law and order in this country. If this can happen in leading opposition MP's house, what happens to the common man in the street? This happened to, he was burned alive in that car? He was burned alive in the garage along with the car. Why? Just because he belongs to the minority community, Sardar. This is what happened to the secularism of this country during the last 37 years. Such a tragedy. ਜਾਨਵਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ। Sorry, please. ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਫੋਟੋ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਮੁੰਨੇ के बाद भी बुरी तरह कत्ल किया गया। छिपने के बाद धाड़ आई, जैसे धाड़ आई, लाठी ले आए, तलवार ले आए, हमारे आदमी को मार दिया, लड़की को भी, मेरे घर वाले को भी, बड़े को भी काट दिया, लड़की को छोटा को तलवार से काटा। इस घर के अंदर भूरा सिंह था, स्कूटर ड्राइवर था, 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा चलाता था। उसको घर में 2-4 सोटियां मारी और सामान लूट लिया गया। उसके बाद में बाहर आके इस जगह पे उसको जलाया गया है। कुत्ते सिखां दे मांस खा रहे ने। ये नौजवान दी खोपरी पई है। इसी तरह ही सारे सिखां नूं थां पर थां कतल किया गया। इस सिखां दा जो मसला है अज वो खाली पानी और चंडीगढ़ दा नहीं है। अज सिखां दा मसला अणख और इज्जत ते गौरव दा है। जब तक ये सानू प्राप्त नहीं होता ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं। पंजाब की मामला ना तो पानी का मामला है और ना ही पंजाब का मामला कोई ज़मीन का मामला रह गया है। पंजाब का मामला जो है वो सम्मान का मामला है। चूँकि जो नंबर देश का 1 नंबर का नागरिक माना जाता था, जिसको सरदार कहा जाता था, जो पगड़ी सर को ऊंचा करके चलता था, उसको इस नौबत पर पहुंचा दिया गया कि वो उसको सर झुका करके चलने की बारी आने लगी। समा बीत रहा है, पंजाब मसले दी ताणी दिन ब दिन होर उलझदी ते गंभीर हुंदी चली जा रही है। पंजाब दे खाड़कू नौजवान अपना सब कुछ दाਅ ते लाई बैठे हैं। देश दे राजसी नेता ते सियासी पार्टियां कुंभ करन दी नींद सुत्तियां पईयां हैं। सानू सब तो ज्यादा परेशानी ए जेड़े 2 ਉੱਚੇ बुंगे तुसी देख रहे हो ते इन्हां दे पिछे ही एक वाटर टैंक देख रहे हो। इन्हां तो परेशानी नजर आई। इन्हां दे उपर कई टायर दे विच उन्हां ने डिफेंस लिया होया सी ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਡਬੈਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ बहुत मुश्किल साडे वास्ते रहा। उसके संगमरमर के पत्थर को काट करके उसके अंदर बंकर
बनाए गए हैं और उसके अंदर पिल बॉक्सेस बनाए गए हैं और जिसके अंदर से कि ऑटोमेटिक फायर आया। इस इलाके में कम से कम 20 से ऊपर LMG लगी हुई थी जिनका ऑटोमेटिक फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर आया। इन सब चीज़ों का फायर शामिल करते हुए ये तकरीबन एक किलिंग ग्राउंड सा बन गया था जिसके अंदर ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਚਦਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਗੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਥਰਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ, ਇੱਕ ਘਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹਿੰਦੂ ਗੁੰਡੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਾਨਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਿਆਈ ਸੀਗੀ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਘਲਾ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੱਸ਼ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਾ ਆਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ nations are known which have the states or which create the states। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜੱਥਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਏਸ਼ੀਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਰਨਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਉਸਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਐਤਕੀ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਐਤਕੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜੂਸ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲੂ ਤੇ ਜਾਂ ਸੀਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜੂਸ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਗਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਿਗਰਨਗੇ ਤੇ ਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ
ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਟੇਪ ਹੋ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਤੇ ਰਾਜ ਦਿਓ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗੇ ਮਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੋ, ਜੋਬਰ ਮੰਗੋ ਸੋਵਰ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਮੰਗਣਾ? ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਚਰ ਰਾਜ। खालिस्तान बनेगा और हिंदुस्तानी पंजाब और हरियाणा जहां दिल्ली है वहां बनेगा, और ऊपर गालबन हिमाचल प्रदेश भी उनके साथ होगा। जल्दी बनेगा। देखिए रियासत की निशानियां क्या हैं। कौम हो, सिख कौम है, उनका झंडा हो, सिखों के पास झंडा है। उनका जोग्राफिया हो, सिखों के पास जोग्राफिया है। सिर्फ एक कमी, उनका डाक टिकट और उनका दस्तूर। जिस दिन उन्होंने ये दो बना लिए तो हिंदुस्तान की मजाल नहीं है कि सिखों को काबू रख सके। हिंदुस्तान की 30% से ज्यादा फौज सिख है, ट्रेंड आर्मी है। वो अगर खालिस्तान बनता है और इस तरफ आती है तो बहुत दिलेर फौज होगी खालिस्तान की, और इंडियन आर्मी की जुर्रत नहीं है कि उनको मुंह दे सके। और खालिस्तान जल्दी बनेगा, आप देखेंगे।